من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجرة الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 ويا الله يا الله ويا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تقبل وأوصل سما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا لا إله إلا الله ما صبحنا سبحان الله وما استغفرنا استغفر الله وما صلينا صلى الله عليه وسلم هادية واسلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة إلى حضرة حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المشاهدات ورحمة للعالمين والملائكة المقربين ثم إلى روح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض المغربية وخصوصا إلى روح جمعناها هنا ولسبب عبدك الفقير إلى روح كي حاجي زين الدغني مرتبور sekumpul suma ila ruhi Latif bin Baweng suma ila ruhi Dalema binti Upe suma ila ruhi Geni bin Congkang suma ila ruhi Gemar binti Burdan suma ila ruhi Mapak Daeng Pageso bin Daeng Parani suma ila ruhi Syamsuddin bin Mapak Daeng Pageso suma ila ruhi Marumame binti Dullah sumila ruhi Ambok Tang bin Haji Said sumila ruhi Calembong binti Mokding sumila ruhi Hendri Noviandi bin Majri sumila ruhi Sri Herningsih binti Haji Sairi sumila ruhi Hasnah binti Paduk sumila ruhi Paduk bin Daeng Pasajo sumila ruhi Saadah binti Burongko sumila ruhi Sumardi bin Muhammad Yusuf suma ila ruhi Wase binti Kaduk suma ila ruhi Laipong bin Wak Sewah suma ila ruhi Tarbi binti Wak Dolok suma ila ruhi Isah binti Banduk suma ila ruhi Pondeng bin Junudeng suma ila ruhi Tumini binti Pangat suma ila ruhi Herlina Restiani binti Herman suma ila ruhi Lasiang bin Lagama suma ila ruhi Bahriyah binti Asran suma ila ruhi Mada Ali bin Panggewa suma ila ruhi Hase binti Pahing suma ila ruhi Mastuni binti Mada Ali. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum nuran wa maghfiratan ila yaumil qiyamah wa la taj'al qabrahum min hafari niran. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna istinaba wa arinal batila batilan ya Allah. Allahumma inna nastahfiduka wa nastawdi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna fika nafika wa amanika wa jawarika wa 'iyadika من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين من كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا بك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصلى اللهم الحمد لله رب العالمين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأنفسنا. واللهم أنزل رحمة المغفرة على أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ارفع المضارجات والضعيف حسنات وكفر عنهم سيئات وادخلهم مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك يا راضية مرضية فادخلي في عباد وخلي جنته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل
في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati afdal min salati fardhin bi 27 darajah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para anggota KSDM Kabupaten Tanah Bumbu, semoga kita semua yang selalu hadir di majelis, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan maunahnya kepada kita semua, sehingga kita semua selalu berjalan di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita semua ini masuk dalam surga dunia. Kita masuk dalam golongan majlis, yakni yang dikatakan oleh Rasulullah taman surga. Makanya salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mana ada taman surga di dunia itu?" Kata Rasulullah, "Ada. Yang dimaksud taman surga di dunia ya majelis ilmu." Nah, kita berharap malam hari ini kita menghadiri majelis ilmu, berarti kita ini memasuki taman surga yang ada di dunia. Kita harap kalau kita hari ini kita masuk di dalam taman surga dunia, berharap kita nanti di akhirat akan masuk surga Allah, di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keterangan yang tertunda kemarin kami menjanjikan kita hidup di dunia ini ada yang namanya amalan kunci masuk surga. Dalam hal ini sebetulnya diungkap oleh Rasulullah, inilah keutamaan dan keistimewaan di dalam Islam. Jadi Islam itu sebetulnya sangat sayang, sangat cinta kepada umatnya, sehingga pendidikan ajarannya mulai A sampai Z itu disampaikan dalam tuangan tarbiyatul Islam, di dalam pendidikan Islam. Makanya lagi-lagi yang namanya agama itu adalah ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Jadi kita ini kumpul-kumpul lagi-lagi kan ingin memperbaiki semua kan. Berharap kita sedikit demi sedikit ibarat digrafikan itu perubahan kita akan meningkat.
Akan ada perubahan semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Kalau sudah semakin bagus, berharap kita habis umur masuk dalam jumlah husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang diharap. Kalaulah memang kita ini mengumbar nafsu, nafsu itu adalah innan nafsa la'amaratum bisu. Sesungguhnya syaitan itu selalu mengajak kepada perbuatan yang buruk, dan itu nggak diridhai oleh Allah. Di dalam Al-Quran sudah jelas, innahu aduwwum mubin. Innahu itu hunya kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Dan kita ini sedikit untuk bisa berpikir, ketika kita ini berbuat dosa, ketika kita ini melanggar perintah Allah, ketika kita ini melanggar sholat, melanggar sehingga berbuat durhaka, itu balasannya adalah neraka. Sudah jelas sudah. Namun kenapa umat kita banyak yang lalai? Maka ad-dinun nasihah, agama yang dianggap nasihat inilah yang membimbing kita semua. Salah satu amalan ringan diamalkan ini adalah diantaranya kalimat-kalimat yang berbentuk zikir ingat kepada Allah. Itu adalah diantara rahasianya. Rasulullah menunjukkan, kata Rasulullah, kalimatani khafifatani 'alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman. Di antaranya ada dua kalimat yang ringan diucapkan mulut, tapi walaupun ringan diucapkan mulut tapi memperberat timbangan amal. Dan dua kalimat ini dicinta oleh Allah. Bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ini yang sering mengantarkan kami sampai tidur. Jadi mulut gak perlu komat kamit, tapi hatinya selalu gerak. Di sini juga kita membiasakan ketika berjalan, baik kita ini ke Simpang, ke Banjarmasin atau kemana, hati kita selalu gak kosong untuk kita manfaatkan ilmu. Kadang kalau kita bersepeda motor mengaji, yang kita hafal itu apa? Kalau kita mungkin hafal baca Yasin, Waqiah, Hamim, Tabarak, itu hafal berulang-ulang kami ini di sepanjang sepeda itu. Jadi kita sepanjang naik sepeda motor itu, seumpama kalau ke Simpang itu dianggapnya setengah jam atau 3/4 jam, sepanjang jalan kita jadi ibadah. Tapi manakala kita diam, mubadir waktu itu satu perjalanan. Berapa kali perjalanan kita lalai, waktu itulah terbuang. Belum lagi kita ini, manusia ini dituntut kita ini punya kewajiban yang namanya sholat. Ini lebih baik yang kita utamakan sembahyang jamaah kita bahas pada pertemuan ini. Insya Allah kemarin pertemuan di desa apa itu? Jugaijah yang lalu, Pejala ya. Pejala itu sudah ada yang minta tanggal 18 beliau kalau jadi ya. Jadi kah? Insya Allah itu kami siapkan judulnya, ada kurang lebih 14 siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang 14 itu nanti akan diberikan ketika semasa hidupnya di dunia. Yang 3 diberikan ketika di alam kuburnya, dan 3 lagi akan diberikan oleh Allah setelah bangun kubur. Dan siksaan bagi mereka yang meninggalkan sholat, apakah itu? Nah, kami sampaikannya di rumah beliau nanti. Malam ini kita bahas masalah sholat berjamaah. Kata Rasulullah, tadi disampaikan, sholatul jama'ati afdalu min sholati fardhin bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama dibanding sendirian, dengan kelebihan 27 derajat. Tapi kalau hitung-hitungan matematika, orang yang sembahyang sendirian pahalanya cuma 1. Orang berjamaah pahalanya 27. Jadi kalau kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ini sendirian, pahalanya cuma 5.
Tapi kalau kita mau berjamaah sholat 5 waktu, berjamaah 27 sekali sholat dikali 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, totalnya kurang lebih 135. 5 dibanding 135 itu sehari, itu tabungan surga itu. Dipilih mana kalau hitung-hitungan matematika itu? Lebih banyak berjamaah. Namun mohon maaf, namanya orang berjamaah ini, kita di kanan kiri, iblis setan ini banyak betul. Sehingga kita ini ketika sholat, kita itu ya, kalau kita melihat di kitab Dzurratun Nasihin, iblis setan itu punya juga, mereka itu jabatan dalam rangka bagaimana dan kayak apa manusia ini supaya nggak sholat. Dia punya juga program itu. Bahkan iblis setan itu yang nggak berhasil menggoda seumpama Aul nih, ketika ada suara adzan digodanya itu kanan kiri, iblis setan digoda kayak apakah supaya kada mau ke masjid. Ketika nggak berhasil, iblis itu yang menggoda supaya Aul ini nggak mau ke masjid, tapi nya langsung tembus ke masjid. Berarti iblisnya nggak berhasil mengganggu si Aul ini. Berarti iblisnya ini diceburkan ke lautan oleh atasan mereka. Ini dia punya jabatan. Nah, iblis ini kan memang disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ini panjang umur, nggak ada yang namanya mati. Iblis ini, iblis setan nggak ada mati. Tapi bersumpah hendak menggelincirkan imannya kita anak keturunan Nabi Adam ini. Apabila kita ini tidak kuat imannya, maka kita selalu melanggar dan selalu berbuat dosa dan selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita nanti akan menjadi calon penghuni neraka, yang menjadi kawannya setan itu. Makanya sadar, kita ini kumpul-kumpul hendak mendengarkan fatwa agama ini sudah bagus. Duduk persoalannya dipakai apa enggak, nah itu kembali diri kita masing-masing. Di dalam Islam itu, dalam Al-Quran disebutkan la ikraha fiddin, enggak ada paksaan. Ujar Rasulullah, i'malu haitsu masyitum, lakukan apa saja yang kamu suka, tapi semuanya ada akibatnya, ada balasannya masing-masing. Insya Allah kita semua bisa membedakan ini yang baik dan ini yang buruk. Dan di dalam pendidikan Islam, Rasulullah pada kesempatan ini beliau memberikan jalan. Yang namanya sembahyang sendirian cuma 1. Tapi kalau mau berjamaah 27, jadi bandingannya 135 dibanding 5 saja. Selisihnya sudah 130. Ini 1 hari baru pahalanya. Melangkahnya kaki ini sebetulnya sudah nilai pahala. Sepeda motor yang kita pakai, sepeda motornya akan menjadi saksi. Oh, itulah Paman Ojo itulah ke masjid, sepedanya memberikan saksi. Melihat hujan, jangan sayang juga yang bisa mobil. Masa kalah ketika apel malam minggu sama pacar. Wah, kada tahu yang namanya panas, kada tahu yang namanya hujan. Makanya pepatah mengatakan, gunung akan aku daki, lautan akan aku seberangi. Iya, tai kucing bisa sampai rasa coklat. Tapi mengapa ketika mendengar suara adzan masjid dilewati? Di sini bisa setahun sekali ada singgah Bekami Wara. Sungguh terlalu membuang aja, memasukkan amal jariah kada jua. Terima kasih aja ucapannya. Nah, padahal di dalam kitab Dzurratun Nasihin itu digambarkan orang yang sering berjamaah itu, kalau di hari kiamat itu imamnya itu akan menjadi sopirnya, tukang adzannya itu akan menjadi kondektornya, jamaahnya itu akan menjadi penumpangnya, dan masjidnya itu nanti akan menjadi saksi. Siapa saja yang pernah masuk itu berubah akan menjadi kendaraan. Dan ketika hari kiamat nanti di padang mahsyar,
orang-orang yang pernah ke masjid itu masjidnya yang akan absen itu. Nah seumpama mohon maaf, oh Aul kada pernah masuk, kada ada absen di sana. Masjidnya memberi persaksian. Paman Ucu biasanya malam Selasa pengajian ada aja ditulis. Berarti ada aja namanya bergantung situ. Nggak ada absen dicari. Dan ini sebuah janji Rasulullah. Kalau kita rajin sering masuk ke masjid, ada atau absen kita. Karena ketika kita berjalan, apa yang kita lewati semuanya akan menjadi saksi. Pakaian kita, hari kita, nafas kita, udara yang kita hirup, hari, bulan, tahun semua akan menjadi saksi. Pohon yang bergoyang, ayam yang berkokok, semua akan menjadi persaksian semua. Makanya sudah yang kesekian kali rasanya kami memberi persaksian. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surat Yasin kata Allah, pada hari ini aku kunci mulut-mulut mereka dan kedua tangannya lah yang akan berbicara dan kedua kaki inilah yang akan menjadi saksi apa yang dikerjakan, apa yang pernah dilakukan semasa hidupnya di dunia. Mau kemana kita mengelak? Kaki yang menjalankan kita, kemana kita akan bergerak? Tangan selalu lengket pada badan jasad kita. Makanya di situ kita nggak bisa mengelak. Ada sebuah cerita lucu masalah sholat berjamaah. Zaman bahari itu kan, mohon maaf, di pedalaman itu orang sholat berjamaah nggak ada ilmunya. Karena mohon maaf, sedikit menambah keterangan masalah taraweh kemarin. Makanya kami yang ada di dalam hadis taraweh itu kan sebetulnya 8 dalam keterangan kami itu ya. Yang di dalam hadis yang ada itu 8 rakaat sebetulnya. 8 rakaat ditambah 3 witir itu yang ada dalam hadis. Sementara dan itu dipakai Muhammadiyah dan itu ajaran Rasulullah dan itu benar. Sementara ahli sunnah wal jamaah itu adalah Rasulullah sepanjang hidup beliau taraweh dengan 8 rakaat, tapi beliau pulang diiringi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menambahi lagi sehingga genap 20 rakaat tarawehnya, 3 rakaatnya itu adalah witir. Ini adalah pedoman ahli sunnah wal jamaah, amalan Rasulullah, gawian Rasulullah yang menjadi acuan. Persoalannya, kenapa Rasulullah berjamaah 8 rakaat? Nah pada saat itu membimbing umat. Karena Rasulullah ketika dakwah terang-terangan itu umur 40 tahun pada saat itu. Dan ketika beliau dakwah terang-terangan, pada saat itu ada yang masuk Islam ada usia 80 tahun, ada yang mungkin yang masih hidup 90 tahun, ada yang 70 tahun hingga sampai ke bawah. Jadi pada saat Rasulullah itu dakwah terang-terangan, kemudian masuk di bulan Ramadan. Kalau seumpama Rasulullah langsung mengamalkan salat tarawihnya 20 rakaat ditambah lagi 3 salat witir, kemungkinan pada saat itu orang terbebani. Orang akan berpaling, oh demikiankah Islam amalannya berat benar. Tapi dalam rangka membimbing umat pada saat itu, Rasulullah mengeluarkan hadis yang namanya sembahyang tarawih itu yang Rasulullah anjurkan 8 rakaat ditambah 3 witir. Itu hadisnya ada. Tapi kalau tarawih yang 20 rakaat rasanya nggak ada dalilnya. Tapi yang menjadi acuannya adalah gawian Rasulullah langsung yang dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq ini. Amalnya Rasulullah, gawian Rasulullah. Kalau nggak kita yang melanjutkan, siapa lagi? Makanya ada pertanyaan, Pak Ustadz, terus kalau ada yang 8 rakaat tarawihnya ditambah 3 witir, ada yang 20, mana yang salah? Sebetulnya yang salah nggak ada. Kalau dibilang mencari kesalahan, yang salah kada bertarawih. Jadi dua-duanya sebetulnya betul. Makanya mohon maaf, jangan suka menyalahkan. Dan amalan Muhammadiyah itu semuanya betul, nggak ada yang salah. Cuman lagi-lagi ditunjukkan. Kalau pengen tanya sekarang, kalau kan tadi pertanyaannya
mana yang salah? Nggak ada yang salah kan? Nah sekarang kalau ditanya mana yang lebih afdol, ada. Karena al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu menurut kadar payahnya. Semakin repot melaksanakan, semakin uyuh mengerjakan, semakin berat menjalani, disitulah amalnya. Berarti kalau dibanding 23 rakaat dibanding dengan 10 rakaat, lebih afdol mana? Lebih afdol yang 23. Apa masalahnya? Karena rakaatnya lebih banyak, karena ayatnya lebih banyak, karena keterangannya satu huruf yang kita baca ini mendapatkan pahala dari Allah satu ini dilipat gandakan menjadi 10. Makanya orang membaca Yasin 20 sudah dapat, apalagi sampai wa ilaihi turja'un, pahala surga semuanya dapat. Jadi kita, dan amalan itu yang paling bagus adalah malam Jumat dan hari Jumat. Itu dilipat gandakan 10. Kalau hari-hari biasa, amalan cuma 1. Jadi kalau di sini sudah amalannya 10 itu dilipat gandakan lagi 10. Karena apa? Hari Jumat, malam Jumat dan hari Jumat itu dikategorikan hari Jumat namanya Sayyidul Ayyam. Bukan ayam bahasa Indonesia. Ini ayyamin itu jamak dari yaumun, hari. Jangan yang bahasa begayaan apa bahasa Arabnya memasak nasi, malikin nasi, jangan, itu lain, itu Tuhan manusia. Ini mohon maaf, anak-anak muda sekarang ini mendengar dalil di bahasanya dipakai canda tawa. Ujarnya manjada wajada, biar janda asal ada. Nah, salam dalilnya. Bukan itu. Kalau manjada wajada itu maksudnya barang siapa bersungguh-sungguh dia pasti dapat. Tapi di bahasanya dilencengkannya, manjada wajada, biar janda asal ada aja. Lepas sama keterangannya. Lepas. Ya. Jadi ada sebuah cerita begini, orang pedalaman ketika mohon maaf ada istilah jamaah tabligh kan suka mengajak kebaikan, bagus itu. Nah, namun ketika ustadznya ini mengajak, ayo berjamaah, salat ke musola, ke masjid, ya datangan orang kampung nih. Tapi orang kampung ini kada paham kayak apa caranya salat. Imamnya langsungan aja, Allahu Akbar. Makmumnya sudah menghadap imam sudah menghadap ke kiblat. Makmumnya bingung. Kenapa? Baru mengenal yang namanya jamaah. Pak Ustadz ini menyuruh sholat, kayak apa caranya? Kayak apa juga barisnya? Kan ada yang tahu. Orang kampung itu kada tahu. Si dia menyuruh ke musola aja. Sholat supaya masuk surga aja bahasa kita nih. Sembahyang ke musola, ke masjid. Ya datangan ya orang yang ditemuinya. Kan biasa jemaah tabligh kan mengajak kebaikan, bagus itu bagus. Cuman ini terlambat. Kenapa? Betakunnya kada waktu sebelum sholat ini sudah bertakbir imam. Akhirnya imamnya yang sudah bertakbir, makmumnya bingung. Ada salah satu yang bersuara, yang namanya baris itu pak imamnya di depan, berarti makmumnya ke belakang. Wah, jadi barisnya sepanjangan ini. Mohon maaf, apalagi kisahnya ini musolanya ini dindingnya jabuk, mana di atas lumpur juga di situ, ya di atas di bawah nih banyu pelumpur pokoknya. Ketika imamnya itu sujud, ini gerakan refleks nih. Biasanya kalau suasananya belumpur, becek, banyak nyamuk pak ya. Imamnya ini kakinya tergigit nyamuk. Pesannya aja sebetulnya, kalau nggak tahu yang namanya berjamaah, umpati aja pak imamnya. Apa digawe imam? Umpati aja. Karena ya, tahunya itu Allahu Akbar. Pak imam sudah bertakbir ya kita. Cuman kada diajari tadi kan barisnya itu dari barat ke timur sana. Jadi kada kesini kada. Ya mau manjang ke belakang. Cuman ya, mohon maaf, yang makmum ini masing-masing didengar ini apa yang digawe imam, gawe aja.
itu aja pesan Pak Ustadz ya. Ketika sujud ini, imamnya ini gerakan refleks, digigit nyamuk karena gerakan refleks, menginjak kepala makmum di belakang imam ini. Aduh, waktu sujud begini ya. Pak Imam ini meninjak ke belakang nih. Dalam ingatannya apa? Mau umpat imam juga. Akhirnya meninjak juga ke belakang. Dari yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai yang terakhir. Yang paling terakhir Pak Imam itu kan yang ditinjak kepala, masa dindingnya. Wah, rupanya menunggu waktu imamnya ruku. Nah, ketika ruku ada serangan balik nih dari situ. Akhirnya apa? Tendang-tendangan. Akhirnya tendang-tendangan. Terakhir yang belakang imam ini membalas juga ketika imam merukuk, ditendang juga muridnya. Karena kena tendangannya kuat, masuknya jebol dinding itu, masuk ke dalam lumpur. Lalu masih ingat dalam ingatannya makmumnya, pesan Pak Imam, apa yang digawe Pak Imam? Umpati. Pak Imamnya masuk lumpur, seberataan ini, meluncat seberataan, batal jadinya. Nah, ini gambaran salah kaprah. Menghadiri majelis taklim kada mau, menghadiri majelis taklim kada mau, betakun gengsi, akhirnya apa? Kada karuan jadiannya. Mana ada Rasulullah mengajari sembahyang seberatan masuk lumpur? Kada ada. Nah, ini perlu pembelajaran. Syukur alhamdulillah kita semua pada saat ini ada kajian ilmu, kita hadir, sedikit banyak kita menghilangkan kebodohan kita. Kita tambahi hidayah kita berharap semakin ada hidayah, semakin ada iman, semakin bertakwa, semakin takut, akhirnya rajin sehingga kita mati dalam husnul khatimah. Ada cerita yang kedua begini. Pak Imam berpesan, sholat itu kada boleh bepandir. Kada boleh bepandir. Nah, setelah imamnya ini cerita lain lah. Ini kisah cerita tadi habis, disimpulkan kada ada yang namanya berjamaah masuk lumpur, kada ada. Ini adalah gambaran orang kurang berilmu, kurang kajian. Yang kedua, pesannya Pak Imam, kalau sholat kada boleh bepandir. Nah, makmumnya di situ 4, imamnya 1. Nah, ini masalah fikih lagi nih. Fikihnya perlu ditanyakan nih. Ketika bertakbir dapat 2 rakaat, imam bekantut, tut ya. Makmumnya kan 4. Ujar yang paling sini, imamnya bekantut ya. Ujar yang nomor 2, pesan Pak Imam kada boleh bepandir. Wah, ujarnya yang ketiga, bongol pian. Sudah kada boleh bepandir, pian bang bepandir. Nah, yang keempat, bongol lagi, sudah hampihan ya sembahyang, saberataan bepandir ya. Nah, bubar pulang. Dan masalah timbul di dalam ilmu fikih. Kayak apa menanggulangi imam bekantut. Nah, ini masalah ini. Makanya mohon maaf, orang yang di belakang imam harus orang berilmu. Kalau ada berilmu bubar ini biasanya. Makanya anak kecil kayak begini nggak boleh di soft depan sebetulnya. Kenapa? Mohon maaf. Di dalam Islam, di dalam zahirnya hasyafah, kemaluan kita laki-laki ini kan ada kelebihan daripada daging. Ketika bekami itu pasti di dalam lebihannya daging itu najis, pasti najis. Makanya anak yang sudah umur 7 tahun disunahkan untuk khitan, untuk disunat, dibersihkan, diharap nanti itu supaya bisa jadi imam, naik ke masjid kada lagi dalam kondisi najis. Dan dianjurkan juga kita bagi laki-laki, ini fikih, mohon maaf lah, kita bukan bicara porno, bukan, tapi ilmu fikih. Kalau nggak dipraktekkan secara bujur, kita nggak tahu. Disunahkan ketika bekami dalam kondisi duduk berdunggung kayak orang, mohon maaf, buang hajat.
Setelah bekami itu hasyafah kita itu disunahkan diginikan sambil berdehem menahan sedikit, dan ini ilmu fikih. Manakala tidak, insya Allah ketika bekami, kamihnya itu masih putus kan di sini, dan ini kamihnya masih ada. Ketika kita berdiri itu akan najis dan sholat kita tidak sah. Ini ilmu fikih. Hati-hati. Jangan bekami sembarang berdiri. Habis itu bebasuhan kanda langsung naik ke masjid. Jangankan ke masjid, 1000 kali sujud kada diterima di depan Ka'bah. Kenapa? Najis dibawa terus. Dan ini kajian ilmu fikih. Manakala nggak disampaikan, nggak kita duduk mendengarkan, ya kan seumur hidup nggak akan bisa. Kenapa? Karena pernah belajar. Lagi ada kajian ilmu fikih. Mohon maaf kalau kita ada di rumah, kami nggak niat menyinggung ya. Ini ilmu fikih. Ketika kita mandi besar itu air yang kita pakai itu ada ukurannya, harus 2 kolah. 2 kolah itu setidaknya kalau kita beapik supaya kita ini takut, paling enggak itu 1 meter persegi. Bawahnya setinggi kurang lebih 1 meter, sana kotak 1 meter, 1 meter semua pokoknya. Ya kurang lebih. Apa masalah fikih yang kita temukan? Ketika air itu kurang 2 kolah, ketika kita mandi besar habis hubungan badan, kita nggak bisa mengelak ya, yang namanya mandi junub ya, pasti ada itu. Kalau yang perempuan mandi besar habis haid. Kalau cuman mandinya pakai bak segini, ini belum masuk ukuran 2 kolah. Ketika kita mandi 1 titik saja, 1 titik nih masuk ke dalam air ini, maka air ini dihukumi tahhir ghairu mutahhir, suci tapi nggak bisa mensucikan. Ini dihukumi air bekas. Berarti kalau ini penting betul ini lah. Kalau pian walaupun haji 100 kali bahasanya, tapi ini kalau masih digawe nggak sah salah zahirnya. Kenapa? Berarti selama ini kita mandi besarnya kita ini masih nggak sah. Airnya sedikit, cuma 1 bak. Ketika apalagi mohon maaf mandi park bener bak di sini. Nah biasanya binian rambut panjang kan dikacak-kacak nih. Jangankan yang titikan yang banyak, 1 titik aja masuk di dalam air ini dihukumi musta'mal. Ibarat bahasa kita itu air yang bekas dipakai. Istilah Arab itu tahhir ghairu mutahhir, suci memang tapi nggak bisa mensucikan. Kenapa? Karena airnya kurang 2 kolah. Nah solusinya kayak apa? Nah kalau bisa sekecil apapun yang kita pakai mandi, kalau bisa itu taruh di atas selang, turunakan, itu lebih aman dalam kondisi tertutup. Dan air yang kurang 2 kolah ini ketika kemasukan tai cicak yang najis, semuanya harus dibuang. Ini resiko. Kalau nggak dikaji ilmu fikih, sembahyangnya kita masih dipertanyakan itu. Karena kita sembahyang dalam kondisi masih ada hadas besar, mandi junub kita kada sah lagi. Nah habis ini paling nggak harus ada perubahan. Jadi kalau tong drum minyak sebesar itu lebih aman, kondisi tertutup, taruh di atas. Jadi aman nanti, walaupun banyunya itu sedikit, tapi nggak ada yang mengharu di sana. Sama di rumah itu kamar mandi kita paling 2 meter kurang lebih, tapi di situ shower aja, selang aja yang dikasih. Habis selang aman. Jadi nggak pakai bak-bakan, karena kita antisipasi itu. Khawatirnya kalau kita bak, apalagi baknya nggak ada tutupnya. Tai cicak 1 aja, kalau kita ada kelihatan barangnya tai cicak situ, itu banyak harus dibuang semua. Kenapa? Najis kita pakai. Kalau najis kita pakai sholat 100 kali kita sholat kada sah. Dan ini harus diperhatikan. Dan ini jarang disampaikan ke orang. Jangankan pian-pian yang pondok pesantren, kalau nggak dipraktekkan, ini nggak dipakai juga.
Nah ini bahaya. Berarti lagi-lagi kalau kita, ya mohon maaf, kami lagi-lagi bukan niat mengkritik, ini untuk kebaikan kita, supaya kita ini selamat dunia akhirat. Jadi yang kita amalkan ini supaya kada mubazir. Mohon maaf, yang biasa tahajud malam, yang biasa ke masjid, yang biasa sembahyang duha, rajin, tapi fikihnya, bekamihnya kada mau bedehem gitu. Lagi-lagi kalau nggak mau bedehem, ini ketika bekamih, ini hasyafah kita, ini ada kamihnya, ini putus di sini. Makanya disunahkan 3 kali kita ini bepirit ini. Maksudnya apa? Jadi kamih yang ada di hasyafah kita, ya, ini supaya turun. Nah, bedehemnya ini melebihi sedikit, ini biar 1 titik keluar, tapi kena begini, keluar juga airnya. Nah, ketika kita berdiri, amanlah kita. Kalau enggak digawi itu, insya Allah tetap itu betitik, pian berdiri tetap betitik. Kenapa? Karena masih ada di sini kamihnya. Rugilah kita beramal. Jumatan rajin, sembah 5 waktu rajin, tahajud rajin, duha rajin, sudah haji setahun sekali, umrohnya setahun 12 kali. Apa ini umroh 15 hari bisa berangkat kalau banyak duit pian. Oh, lebih baik ada bulikan sekalian. Tapi kalau fikihnya nggak dipakai, itu masih tanda tanya diterima apa enggak. Secara zahirnya si dia nggak diterima. Kenapa? Masih mandi besarnya belum sah. Makanya ini perlu pentingnya nih supaya pian tahu dan dipraktekkan di rumah masing-masing. Kayak apa usahanya. Walaupun itu pakai bak yang halus, mau aman taruh aja di atas, tutupi. Tapi kalau masih ada khawatir ada apakah nanti kotoran najis kita ini. Nah, sama WC itu yang sering kita jumpai di masyarakat kita, itu ukuran 0,5 meter atau berapa nggak pernah ditutup. Padahal itu menjadi pertanyaan, ada tai cacingnya apa enggak? Kalau ada tai cacingnya, najis seberataan. Kenapa? Kada sampai 2 kolah. Ini ilmu fikih. Ketika ilmu orang beribadah tanpa fikih, bahasa kasarnya iblis setan itu gampang benar mengganggu. Ada sebuah cerita, ketika Rasulullah mau ke masjid, itu iblis inya itu mau masuk mundur lagi, mau masuk mundur lagi, mau sampai 3 kali. Lalu Rasulullah menyapa, wahai iblis, kenapa kamu mau masuk mundur lagi, mau masuk mundur lagi, kenapa? Jawabannya apa? Ya Rasulullah, aku ini melihat di masjid itu ada yang bersembah yang hendak ulun ganggu, tapi ada orang guring. Ulun ini takut sama yang guring, kada takut sama yang sholat. Lalu ya Rasulullah ditakuni iblis, kenapa kamu takut sama yang guring, malah kada takut sama yang sholat? Padahal yang sholat ini ingat sama Allah, sementara yang guring ini kada ingat. Kenapa kamu takut sama yang guring? Nah, ujar iblis, kalau yang guring ini ya Rasulullah orang alim, guringnya ini sepanjang guringnya di sisi Allah ternilaikan ibadah. Sementara yang sholat, walaupun kelihatannya sholat, tapi itu nggak ada pahalanya. Kenapa? Salah di niat, salah di bacaan, dan itu orang bodoh bahasanya. Karena ya mohon maaf, sembahyang niat karena apa? Bacaannya bagaimana? Sementara orang alim ini guringnya itu baca doa, dia niat tidurnya itu dipakai untuk ibadah. Inilah kata Rasulullah, naumul alim ka ibadatil jahil. Tidurnya orang alim seperti ibadahnya orang bodoh. Istilah orang bodoh itu kada bisa ilmu agama, pemahamannya kada ada. Kalau kita insya Allah bagian daripada orang yang berilmu. Nah, ini masih mukodam, ini belum keluar nih anak. Nah, kita singkat aja. Man shalla salawatul khamsi ma'al jamaah falahu khamsatu asya, kata Rasulullah. Ya, barang siapa yang sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka orang itu diberi 5 kebaikan. 5 kebaikan. Al-awwalu la yusibu faqrun fid dunya. Orang
yang sembahyang 5 waktu dengan berjamaah, yang pertama diberi 5 kebaikan. Kebaikan pertama ini, orang itu tidak akan tertimpa suatu kefakiran. Fakir ini adalah di bawahnya miskin. Apa perbedaannya? Kalau fakir itu kada diisi harta, kada diisi gawian. Jadi fakir betul. Sementara miskin itu ada kerjaan tapi tidak bisa mencukupi keperluannya. Dan orang yang ahli ibadah, insya Allah kada akan menjadi orang fakir dunia akhirat. Ada aja tuh di situ rezekinya, ada aja. Salah satu contoh, jamaah masjid kita ini rancak bener, beundangan lah. Anu di bakiwan pemain ucuk ya, bahaul makanan gitu nih. Rancak kayak gitu. Dan itu rahasia ya, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dianggapnya rezeki yang enggak disangka-sangka. Apa? Pahala rezeki anak soleh. Yang diundang yang bersembahyang aja. Yang kada bersembahyang kan ada. Nah, lepas sama yang kada bersembahyang. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nyata janji Allah, kalau sholat 5 waktu berjamaah, insya Allah kita enggak akan fakir. Yang kedua, mungkin 2 aja ulun bahas, kita malam Jumat. Mungkin akan dilanjut pertemuan episode berikutnya, biar pian ini penasaran. Wasani yang kedua, wa yarfa'ullahu anhu